Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة بنية الشفاء والصحة والعافية والسلام مع التوفيق والهداية وأن الله يرزقنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا كثيرا باركا فيه من غير تعب ولا نصب ولا مشقة إنك على كل شيء قدير. وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وأهل بيته وأنصاره وأصحابه ثم إلى أرواح الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والأئمة المجتهدين والعلماء العاملين خصوصا إلى سيدنا المهاجر والسيد الفقيه المقدم محمد بن علي بعلي ثم إلى روح الشيخ قدر الجلالي ثم إلى روح كيهاج صف النظامي ثم إلى روح كيهاج عبد الله الشافعي ثم إلى روح كيهاج عبد الراشد عبد الله الشافعي ثم إلى روح حبيب محمد بن ألقي الحميد ثم إلى روح أستاذ إحسان بن شفيع الدين ثم إلى روح أستاذ حجيبة الرحمن بن هادي أحمد صراء وأصولهم وفروعهم وزلوكم عليهم أجمعين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأصحابنا وقرابتنا ولمن له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى روح حجي سوي بن حجي باسل ثم إلى روح حجي مرثى بن حجي سوي ثم إلى روح حجي سوي ثم إلى روح حجي مرثى بن حجي سوي ثم إلى روح أهل جميع الحاضرين وثم إلى أرواح أهل مسجد الهداية أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويجعل جنة مثواهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري
واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل أبواب فضلك وانصر علينا رحمتك يا أرحم الراحمين ويا أرحم الراحمين. قال شيخ المصنف رحمه الله تعالى: وعلم النفع به وبعلومه وبأسراره في الدارين. وقال صلى الله عليه وسلم: من أكل فوق الشبع فقد أكل الحرام. وقال صلى الله عليه وسلم: أصل كل داء البردة بفتح الراء التخمة. وأخرج البيهقي عن إبراهيم بن علي الزاهدي قال: اختار الحكماء من كلام الحكمة 4000 كلمة وأخرج منها 400 كلمة وأخرج منها 40 كلمة وأخرج منها 4 كلمات أولها لا تثق بالنساء، والثانية لا تحمل معدتك ما لا تطيق، الثالثة لا يغرنك المال وإن كثر، الرابعة يكفيك من العلم ما تنفع به. كذا في سراج المنير إلى آخره والله تعالى أعلم بالصواب. Yang saya hormati para asatidzah, para hujjaj, tokoh masyarakat, para orang tua, khusus guru kita Ustaz Ali Zainal Abidin, orang tua kita Bapak Haji Effendi Ali, Bapak Haji Gunawan, Bapak Ahmad Akhyar, Bapak Ustaz Haris, Bapak Ibrahim, Bapak Haji Badrimo, Bapak Haji Masudi, imam kita tadi, Bapak Haji Fakhrudin, guru kita Ustaz Namir Setiawan, Bapak Marzuki, Bapak Haji Abdul Aziz, Bapak Haji Warsono, Bapak Haji Syuhada dan seluruh jamaah, tidak menyebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa ta'zim hormat saya kepada bapak-bapak saudara sekalian. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang banyak memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat taufik wal hidayah, nikmat panjang umur, yang karena dengan nikmat itu semua kita hadir di Masjid Nurul Hidayah ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, yakni sholat maghrib yang kita laksanakan secara berjamaah, dilanjutkan dengan thalabul ilmi. Mudah-mudahan niat langkah kita ke tempat ini mendapatkan ridha, barakah, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya setia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Tanqihul Qaulil Hasis karya Imam Nawawi, sarah dari kitab Dhubabul Hadis, pada bab yang ke-34 berkaitan dengan keutamaan menyedikitkan makan, menyedikitkan tidur, dan juga menyedikitkan santai. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW disebutkan, man akala fawqa shiwa faqad akala al-haram. Siapa saja yang makan di atas kenyang, melebihi kenyang, udah makan sepiring kenyang, tambah air kenyang, tambah buah-buahannya jus alpukat. Ada juga pisang, sekarang pisang macam-macam. Ada pisang raja, pisang Ambon. Sekarang orang kalau nyajiin pisang itu yang berkualitas biasanya. Pisangnya gede-gede, makan satu pisang aja kenyang. Ini udah makan nasi kenyang, tambah pisang kenyang, tambah lagi air. Selesai makan masih nambah. Ada yang begitu? Banyak gitu kan.
mumpung makanan, apalagi kalau disajikan di tempat pesta perkawinan. Di pesta perkawinan itu makannya macam-macam. Mulai dari bakso ada, somai ada, kebab ada, nasi dari macam-macam ada, mandi ada, kubuli ada, nasi goreng ada, nasi putih ada, lauknya macam-macam. Semuanya pengen dicobain. Padahal kadar perut kita terbatas. Makanya kata Nabi, man akala fawqa siwa. Siapa saja yang makan di atas kenyang, artinya udah kenyang, masih kenyang lagi. Faqad akala haram, maka sungguh dia telah memakan sesuatu yang haram. Apalagi makannya sampai muntah. Ada orang makan sampai muntah. Kenapa? Saking kenyang. Ada orang minum, dan minum nih. Kita minum disuruh sama dokter, ya. Itu minum minimal berapa? 2 liter sehari, ya. 2 liter. Ada yang minum 1 galon. Pernah dulu di TV itu ada orang mencoba bagaimana kalau minum 1 galon. Ternyata tubuhnya tambah ringan. Tubuhnya tambah ringan. Makanan-makanan berat nggak dimakan jadinya. Nasi kagak makan. Yang ada cuma air. Karena airnya banyak, keluarnya juga banyak. Dikit-dikit kamar mandi, dikit-dikit kamar mandi. Berlebihan. Berlebihan. Karena itu diingatkan sama Nabi Muhammad SAW, kalau makan, kalau bisa, kalau udah kenyang berhenti. Ya, kalau Nabi kan makan itu, para sahabat kalau makan sebelum kenyang berhenti. Kalau kita belum sampai situ. Kalau udah kenyang berhenti, udah kenyang doang. Jangan sampai kekenyangan gitu. Apalagi kalau yang udah usianya 40 tahun. Ini rata-rata udah 40 tahun ya rata-rata ya. Di atas 40 tahun ya kan. Iya. Kalau sekali masih muda deh mah. Ya. Masih muda, masih di 40, 30 tahun. Yang 40 tahun ya. Ada ulama menyebutkan kalau orang udah 40 tahun kurangi makan. Kurangi makan ya. Dan perbanyak puasa. Banjir. Apalagi kalau kita Idul Fitri. Orang Idul Fitri sunnahnya memang hari kedua langsung puasa. Sunnahnya ya nggak? Iya. Cuma karena kita ini orang Betawi, lebarannya puasanya sebulan, lebarannya sebulan. Orang pada silaturahmi datang ke rumah atau kita ke rumah orang. Kalau kita ke rumah orang masih nahan nggak makan, tapi kalau orang datang ke rumah kita suruh makan, sementara kita puasa kagak enak, mesti buka. Kalau Idul Fitri makannya luar biasa. Kita silaturahmi ke rumah A kita makan, ke rumah B kita makan, ke rumah C kita makan. Nah, sehingga apa? Berat badan yang tadinya puasa berkurang 3 kilo. Dalam berapa waktu lama tuh? Sebulan kurang 3 kilo. Sehari Idul Fitri nambah 2 kilo. Kenapa? Makan dulu. Nah, kalau udah 40, kurangi makan, perbanyak puasa. Alhamdulillah ajaran Islam mewajibkan kepada kita puasa selama 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan. Yang mau menambah puasa sunnah itu cakep. Paling tidak dalam sebulan puasanya berapa hari? 3 hari. 3 hari. Karena ada sesuatu yang sunnah yang jangan ditinggalin. Pertama, sebulan puasa minimal 3 hari. Yang kedua, jangan meninggalkan sholat witir. Kemarin sekali udah bilang tuh, sholat witir jangan ditinggalin setiap hari. Hatta cuma 1 rakaat. Cuma 1 rakaat. Kalau nggak bisa bangun malam, karena para sahabat ditanya, bagaimana kalau sholat witir? Ada orang sholat witir itu di sepertiga malam terakhir setelah sholat tahajud dia tutup dengan sholat witir. Ada sahabat juga khawatir nggak bisa bangun di tengah malam. Sholat witirnya kapan?
Habis sholat isya di sholat witir. Boleh nggak? Boleh sholat witir. Jadi habis sholat isya, sholat ba'diyah untuk dengan sholat witir. Takut enggak mengerjakan sholat witir di tengah malam. Saat kalau nanti malam kita bangun, boleh nggak sholat lagi? Ya boleh. Sholat apa? Sholat tahajud, sholat hajat, sholat taubah, macam-macam enggak. Ya. Sholat witir lagi nggak? Nggak usah. Ya. Kalau nggak bisa bangun malam, ya. Karena sholat witir ada yang mengatakan wajib. Masalah dalam mazhab Imam Abu Hanifah, ya. Jangan pernah tinggalin tuh, jangan di Ramadan doang sholat witir. Ya. Jadi kalau udah 40 tahun itu perdikit makan, perbanyak puasa. Yang kedua, perdikit. Kalau perdikit apa? Perdikit atau kurangi tidur. Kurangi tidur. Jangan dikit-dikit tidur, kurangi tidur. Perbanyak bangun. Yang dimaksud bangun itu dibangun tengah malam. Udah tidur kemalaman jam 12, bangunnya jam 6. Subuh udah lewat baru bangun. Kalau udah 40 tahun tidurlah jam 10, ada yang tidur jam 8, ada yang tidur jam 9. Ya, kalau Bapak Mugi pernah nggak ini? Kalau tidur habis bisa ditidur udah. Entar bangun tengah malam tuh, udah mulai masak-masak, jam 2 udah bangun nih. Itu. Kalau udah 40 tahun. Nah, bangun tengah malam untuk mengerjakan sholat tahajud. Kenapa diperingatkan begitu? Dikit lagi. Orang udah 40 tahun tuh tandanya dikit-dikit lagi udah banyak penyakit. Mana tadi itu saudara kita tuh, tetangga kita meninggal dunia. Ya, usianya berapa? 45 tahun. 45 tahun. Ya. Nah, orang kalau udah 40 tahun lagi, kurangi ngomong yang agak penting. Bicara yang gak jelas, yang gak ada manfaatnya, kurangi. Dan perbanyak berzikir serta istighfar. Kalau udah 40 tahun ke atas gitu. Ini makanya teman-teman kita kayak Bang Tommy, terus apa lagi Bang Maman, siapa lagi tuh Bang Udin, udah segen dah, ya. Kenapa? Berzikir aja udah banyak pengen zikir, ibadah sholawat itu aja udah, ya. Padahal nikah juga ibadah ya enggak? Iya gitu. Cuman Bang Tommy mau nyari yang agak muda deh tadi. Ya, mau nyari yang agak muda usia 20 tahun. Gitu kan. Itu juga kalau diizinin sama anaknya ya, diizinin gitu. Kalau diizinin cakap Bang Tommy, ya gitu. Kalau bisa diizinin, kasih tahu anaknya, suruh ketemu sama saya. Kasih tahu anak saya tuh, ya. Karena saya nggak boleh kalau 5 tahun. Itu hebatnya. Kalau udah 40 tahun ke atas, kurangi ngomong yang kagak penting, ngobrol-ngobrol kagak penting. Perbanyak zikir dan istighfar. Kayak kita misalnya ngobrol-ngobrol di warung kopi, yang nggak penting kan. Lanjutnya kalau udah umur 40 tahun, jangan pengen yang mewah-mewah. Buat apa mewah, dikit-dikit tinggalin ya. Dikit-dikit kita bakal tinggalin gitu. Udah perbanyak sedekah. Perbanyak sedekah karena yang mewah kita perdikit, udah perbanyak sedekah gitu. Kalau lagi warsono perbanyak tanah deh. Dilebarin gitu. Boleh nggak? Boleh. Buat apa? Anaknya ntar. Ya nggak? Investasi itu ya teman. Investasi perbanyak tanahnya. Tapi nggak dibangun-bangun, bangun kontrak sederhana. Ya. Alhamdulillah. Nah, kalau udah 40 tahun juga, kurangilah bergaul. Apalagi dengan sesuatu teman-teman yang nggak membawa manfaat. Ya. Yang nggak manfaat kurangi. Dan perbanyak bermuhasabah. Makanya kalau kita lihat orang yang tinggal subuh, ya, sampai dengan mendirikan sholat isyraq, rata-rata usianya berapa? Yang ikut kuliah subuh kira-kira, itu kan orang tuh. Ada yang wiridan sampai dengan menjelang isyraq gitu kan. Nah, usianya berapa semuanya? Anak muda, ada anak muda. Bisa dihitung pakai jari anak muda gitu. Rata-rata yang ikut itu yang udah asar semuanya.
dikit lagi maghrib, warnanya udah pada putih semuanya, ya kan? Dan seterusnya. Ya, seterusnya kalau udah 40 pokoknya yang nggak bermanfaat kurangin. Ya, termasuk kurangin makan. Ya, termasuk kurangi makan. Apalagi makannya itu sampai berlebih-lebihan. Ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, aslu kulli da'in al-barada. Sumber segala penyakit al-barada. Jeleknya pencernaan. Sumber penyakit buruknya pencernaan kita. Kalau pencernaan kita jelek, maka timbul berbagai macam penyakit. Ada yang diare, gara-gara apa? Ternyata pencernaannya kurang bagus. Ada yang obesitas. Kenapa obesitas? Pencernaannya kurang bagus. Ada yang sembelit, susah buang air besar. Pencernaannya kurang bagus. Termasuk yang begitu tuh. Udah tua tuh. Kalau orang udah tua, susah buang air. Kenapa? Fibernya kurang, seratnya kurang. Makanya mesti dibantu. Ada yang bantu pakai Vegeta. Dulu orang tua saya bantu ini pakai Vegeta. Ya, tiap hari diminum Vegeta, ya kan? Nah, kalau saya minumnya fiber nih, yang agak mahalan dikit, ya, mahalan dikit. Cuma 10.000 ya, cuma 10.000 sekarang sesaset. Kalau fiber kan cuma 3.000 ya. Kalau apa? Vegeta 3.000, 4.000. Kalau kita nggak minum itu susah. Apalagi kita jarang makan buah-buahan, makan sayur-sayuran. Ya. Pencernaan kita terganggu. Sehingga Pak menimbulkan penyakit. Bahkan ada orang yang sakit namanya kanker usus. Kalau udah kankernya usus. Kalau kanker usus, makan kagak enak, minum kagak enak, minum obat muntah mulu. Ya. Apalagi ada orang punya asam lambung. Ya, ada asam lambung. Zaman sekarang macam makan makanan banyak. Bahkan ada orang aneh-aneh zaman sekarang. Ada istilah challenge, apa challenge tuh? Tantangan, ya nggak? Ditantang. Siapa yang bisa makan sebanyak-banyaknya dapat hadiah juara 1. Disediainlah nasi sebanyak-banyaknya dengan lauk. Yang makan paling banyak dia yang juara. Udah kenyang makan lagi. Yang lebih parah itu, tantangan siapa yang berani makan sambal sebanyak-banyaknya dan nggak boleh minum air. Karena ada dia orang makan cabai, makan terus, padahal itu bisa merusak pencernaan. Cuman gara-gara pengen hadiah. Dan rusaknya pencernaan itu adalah sumbernya dari segala penyakit, baik penyakit ginjal, penyakit hati, macam-macam. Karena itu Rasulullah udah ngingetin nama kita, kalau mau sehat puasa. Apalagi yang sudah bisa menjalankan puasa Senin Kemis, cakep dah. Ya. Yang puasa Senin Kemis cakep. Saudara kita Pak Asmari itu dia jalanin Senin Kemis. Ya. Pak Haji Badimo juga menjalankan Senin Kemis. Bahkan bukanya itu lebih sedikit dari puasanya. Kalau dihitung-hitung puasanya lebih banyak sebulan. Senin Kemis dalam sebulan ada berapa? Ada 8 ya, itu ada 8 hari. Lalu ada yang puasa awal bulan 3 hari. Ada berapa tuh? 11. Tengah bulan 3 hari. Ada berapa? 14. 3 hari akhir bulan 17. Sehari ada berapa? Sebulan ada berapa? Ada 30 hari. Jadi dia tidak puasa dalam sebulan cuma 13 hari. Puasa dalam sebulan 17 hari. Luar biasa. Kalau ada yang mau begitu, ya. Kalau kita mau belum sanggup, ya. Minimal sebulan 3 hari. Ya, dalam sebulan 3 hari. Apalagi kemarin tuh udah puasa di bulan Syawal 6 hari ya. Puasa 6 hari di bulan Syawal. Pahalanya sama seperti kita berpuasa sepanjang tahun.
Jadi diingatkan sama Nabi Muhammad SAW bahwa sumber penyakit itu buruknya pencernaan. Wa akhrajal Baihaqi an Ibrahim bin Ali Az-Zahili, dari Baihaqi dari Ibrahim bin Ali Az-Zahili qala, beliau berkata, ikhtarul hukama min kalamil hikmati arba'atu alafi kalimah. Ahli hikmah, orang yang bijaksana, telah memilih beberapa kalimat mutiara, kalimat hikmah sebanyak 4.000 kalimat. Kalau orang suruh ngingetin 4.000 kalimat, pada ingat apa enggak? Agak lah, susah ngingetin. Ya. Kalau kita misalnya ingin mengetahui isi Al-Quran, semuanya kita pahami, susah nggak? Susah. Makanya ada istilah induk Al-Quran, ada istilah induknya Al-Quran, umumnya Al-Quran, Ummul Quran. Asal apa tuh Ummul Quran? Al-Fatihah. Di dalam Al-Fatihah itulah inti asli Al-Quran. Di situ ada tauhid, di situ ada syariat, di situ ada akhlak, al-wa'du al-wa'id, semuanya ada di situ di surat Al-Fatihah. Biar orang gampang memahami. Ya, biar orang gampang. Ini hari hikmah mengumpulkan 4.000 kalimat, 4.000 kata hikmah yang bisa kita kerjakan, yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dari 4.000 itu, wa akhraja minha arba'atu kalimat, diperes lagi itu. Jadi 400 kalimat. Ini kayaknya dari 4.000 cocoknya 400. Dari 400 wa akhraja minha arba'u kalimat, arba'una kalimat. Diperes lagi jadi 40. Dari banyaknya itu dari 40 diperas lagi. Sama seperti hadis Nabi Muhammad SAW. Kata ulama, dalam hadis Nabi Muhammad SAW itu sumber kebaikannya cuma ada 4. Intisari hadis itu, di dalamnya memerintah kebaikan, itu cuma ada 4 hadis kata dia. Yang pertama apa? Itu hadis yang berkaitan dengan mulut. Kata beliau, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Hadis pertama, sumber kebaikan. Yang kedua, kata beliau, la tabdab walakal jannah. Hadis Nabi, la tabdab walakal jannah. Berkaitan dengan apa? Akhlak. Jangan suka marah-marah. Ya. Emosi kita kendalikan. Kemudian ada hadis Nabi lagi, min husnil islami mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Tanda baiknya seseorang itu dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Nah, ini berkaitan dengan pergaulan hidup juga, ya. Dan yang terakhir kata orang ulama tersebut, ya, ini dia ulamanya itu dia adalah bermazhab Maliki, ya, yang bernama Muhammad Abdullah, ya, Muhammad Abdullah bin Abi Zaid. Mazhabnya Maliki Al-Maghribi di Maroko. Dan yang terakhir ini pergaulan antara sesama muslim. Tercantum di dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Gak beriman seseorang sebelum dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Dari sekian banyak hadis tentang kebaikan, intisarinya ada di 4. Sama dengan kalam hikmah. Dari 4.000 kebaikan kalam hikmah, ada 4 kalam hikmah yang mesti kita ingat untuk kita jadikan tuntunan. Apa yang pertama? Yang pertama itu, nih saya tadi ini nyari-nyari ini, masya Allah, ini bener apa kagak itu kalam hikmahnya gini, sambil kita nyelemin, ya. Apa kata yang beliau yang pertama? Kata ahli hikmah ini, la tasik bin nisa. Jangan percaya sama perempuan. Jangan pernah percaya sama perempuan. Kalau dipahami seperti ini, emak kita perempuan bukan? Perempuan. Bini kita perempuan. Lah kalau kita nggak percaya sama bini kita, lah gimana? Pahami secara positif.
sifat-sifat keperempuan tuh gimana? Contoh begini. Kalau ada perempuan, anggaplah istri kita ajak belanja nih ke mall, dia pilih baju. Ada baju warna merah, ada baju warna putih, ada baju warna. Diambil dua. Yang satu warna biru, yang satu warna hijau misalnya. Nanya, Bang, kira-kira cocok buat saya yang mana, Bang? Nah, kita pilih warna biru. Warna biru. Kata bininya, yang hijau aja. Padahal dia minta pendapat kita kan. Nah, kita mesti tahu kebiasaan orang itu apaan. Kebiasaan istri kita pakai baju apaan. Kita udah pilih biru, malah dia pilih hijau. Ya. Yang kedua, bisa kemungkinan dia suruh, Bang, ini yang cocok buat saya warna biru atau hijau. Dia kepengen kita ngomong, udah jangan milih yang itu. Kenapa? Ambil dua-duanya. Begitu. Pengen begitu, ambil dua-duanya. Cuman gak keucap sama kita. Kenapa gak keucap sama kita? Duit kita pas-pasan nolnya. Ya enggak? Sama tuh. Ini kita mau kondangan. Gitu. Mak, Bun, macam kita manggilnya. Ntar habis zuhur saya mau kondangan di rumah tempat teman saya. Mau ikut nggak? Enggak. Jadi pulang pergi sendiri, dia pergi sendiri. Sebenarnya bukan begitu, dia kepengen dibujuk biar ikut. Jadi pahamin itu, dipijat, dibujuk biar ikut. Karena kenapa? Bogi kita udah sholat zuhur, udah rapi-rapi, udah nyalain. Nah, ada yang bawa mobil, keren. Mas, kenapa? Saya ikut dah. Nah, jadi kepengen tuh kita membujuk. Itulah sifat-sifat wanita. Makanya jangan percaya aja. Dalami dulu gitu. Ditawarin makan. Kita ajak makannya. Enggak mau makan. Di tempat makan enggak mau makan. Kepengen kita itu nawarin terus, ayo begitu. Kenapa? Karena pengalaman saya nawarin makan, bini saya enggak mau makan. Begitu sampai rumah, dia makan. Kenapa? Tadi malu di sana, malu. Jadi begitu, pahamin yang positif, ya nggak? Pahamin yang positif. Pernah nggak dulu kita masih kecil? Begitu kita disajikan makanan sama emak kita, nah makan nak, cuman sepiring. Mama nggak makan, udah kenyang. Mak kita ngomong gitu kan, udah kenyang. Padahal udah makan belum? Belum makan. Lah kita anak makan aja, habisin aja. Padahal mak kita belum makan. Ya. Nah dari sisi seperti itulah kita mesti melihat bahwasanya ada sisi-sisi di mana kita mesti tahu yang namanya psikologi perempuan seperti apa. Kalau dipahami seperti ini, jangan percaya sama perempuan. Emang semua perempuan itu nggak jujur. Itu. Padahal lebih banyak laki-laki yang nggak jujur juga banyak nggak? Banyak. Begitu misalnya ditanya, Mas, dandan saya udah bagus belum? Udah cakep belum? Udah cakep gitu. Kira-kira tuh suaminya bener apa kagak? Jujur apa enggak? Kalau dia jujur bilang dandanannya menor, marah nggak? Terpaksa bohong dah. Oh cakep, ya? Gitu. Ya. Jadi sifatnya laki-laki itu suka gombal. Sifat laki-laki suka gombal. Sifatnya perempuan seneng kalau digombalin. Kalau nggak digombalin malah nggak seneng. Jadi yang pertama, la tasik bin nisa, hati-hati. Jangan percaya sama perempuan. Artinya apa? Enggak semuanya. Jangan percaya sepenuhnya sama orang. Ya, jangan percaya sepenuhnya sama orang. Begitu juga jangan terlalu kita ini senang sama orang. Di dalam kebaikan orang, pasti orang itu punya keburukan. Juga sebaliknya. Di dalam buruknya orang, pasti dia punya kebaikan. Ya enggak? Makanya kata Nabi, kalau nyintain orang biasa-biasa aja. Kalau benci sama orang biasa-biasa aja. Karena bisa jadi orang yang kita cintai besok suatu saat
bisa menjadi orang yang kita benci. Begitu juga kalau benci orang biasa-biasa aja, karena bisa jadi orang kita benci suatu saat bisa menjadi orang yang kita cintai. Karena Muhammad SAW itu habibaka haunamma asa ayyakuna baghidaka haunamma wabghid baghidaka haunamma asa ayyakuna habibaka yaumamma. Cintai orang biasa-biasa saja, karena bisa jadi suatu saat orang yang kau cintai bisa menjadi orang yang kau benci. Benci orang biasa-biasa aja, karena bisa jadi orang yang kau benci suatu saat bisa menjadi orang yang engkau cintai. Banyak orang berumah tangga, cinta luar biasa. 3 tahun cerai. Jadi musuh. Awalnya cinta, kemudian jadi musuh. Ada orang yang musuhan, akhirnya nikah. Tetangga saya ada yang begitu tuh pernah ceritain. Dulu lagi S8 SMP, itu saling menghina. Dikit-dikit ngatain, dikit-dikit ngatain. Makanya jadi hukum karma. Udah gede nikah jadi suami istri. Gitu. Karena apa? Kangen. Oh kangen, biasa ngatain, oh nggak ketemu orangnya. Begitu ketemu, jadi cinta. Makanya kalau di sekolahan saya begini tuh. Pak, kenapa? Saya dikatain tuh sama dia. Misal Pak, si Fulan. Wah, saya panggil, yang ngatain. Saya ceritain, enggak saya, dulu macam kayak kamu nih. Kenapa? Sering ngatain. Terus udah gede, jadi suami istri. Nah, bisa jadi kamu saling ngatain, udah gede nanti jadi suami istri. Oh nggak mau Pak, ya kali itu jangan saling ngatain. Akhirnya nggak mau ngatain. Kenapa? Karena dia nggak mau jadi suami istri. Ya. Yang 3, insya Allah minggu depan. Ya. Yang 3, insya Allah minggu depan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Juga saya sampaikan kemungkinan malam Ahad libur tadi. Malam Ahad libur kecuali kalau ada yang mau cari ganti Badar. Libur aja kali ya. Libur aja ya. Malam Ahad libur ya. Malam Ahad libur, kemudian untuk malam Selasa, malam Rebu, saya izin nggak ngajar TK, ya. Saya mau jalan-jalan Ustaz Ali, ya, nemenin Ustaz Ali. Ya. Jalan-jalan kemana? Ya nanti saya kasih tahu. Saya kasih fotonya di 1 sen ya. Kasih fotonya di mana, makanya saya kasih tahu, ya. Ya, Insya Allah malam. Oh iya, kalau bisa malam Sabtu aja deh, pindahin ya, biar nggak libur. Habis. Amin. Amin. Oh, baik.